पीपी बत्ती नवा शहर देख रहे हो। मैं दिनेश सूरी। दोस्तों अज जी वीडियो असी तुहाडे सन्मुख करन जा रहे हैं। मेरी बेनती है कि इस वीडियो में तुसीं शुरू तो लैके आखिर तक जरूर देखना है, तां ही तुहानूं समझ पेगी असी कहना की चाहुंदे हैं। पिछले 10-12 दिन तो एक नौजवान सानूं लगातार कॉल कर रहा सी। वो कह रहा सी वो जिस भी सरकारी अदारे विच जांदा उसकी किते भी कोई पुछ-गिछ नहीं हुंदी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसने सानूं दस्सिया कि उसके पिंड के साबका सरपंच ने उन्होंने पिंड का छप्पड़ पूरिया होया तो ग्राउंड की भी कुछ जगह जी अपने कब्जे अंदर ली हुई है। उस नौजवान ने सानूं भी दस्सिया कि वो DC साहब को भी अर्जी लैके गया। DC साहब ने BDPO साहब नूं मार्क की तो 10 दिन अंदर रिपोर्ट करने नूं कहा, पर उस तो बाद भी किसी ने उसकी सार नहीं ली। इस तो बाद उस नौजवान ने जो असीं गल की, उसने कहा कि मैं ये जमीन छडाउणी चाहुंदा, मेरी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, मैं जमीन छड़ा के चाहुंदा कि जिहड़े लोड़वंद है उन्होंंने ये जमीन मिले। तो सानूं लग्या कि सानूं घट्टो घट्ट मसला समझना तो चाहिए कि मसला है कि। फिर उस नौजवान नाल कल असीं BDPO ऑफिस, तहसील ऑफिस, पटवारखाने और उसके ओपोनेंट जिसके खिलाफ वो अर्जियां दे रहा उसनूं मिले, उसके पिंड के सरपंच नूं मिले, साबका सरपंच के हसबैंड नूं मिले। तो तस्वीरां की जिहड़ी जुबानी आ, तस्वीरां जिहड़ी बयानी आ, तुहानूं दिखाने आ कि की होया। ਅਸੀਂ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हुण BDPO साहब नूं मिलण चलने आ, तो देखते अंदर की गल हुंदी। गंगिया विखे असीं BDPO साहब के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और वेट कर रहे हैं। दस्सिया यह गया है कि BDPO साहब खटकड़ कलां किसी मीटिंग लिए गए हुए और अद्धे घंटे का वेट करने को कहा। तो अद्धा घंटा नहीं, असीं घंटा वेट करांगे और जरूर BDPO साहब तक जिहड़ी इन्हां दी जिहड़े खदशे आ पहुँचाने की कोशिश करांगे। पर तो जिवें सानूं पता चलिया कि BDPO साहब खटकड़ कलां गए हुए, तो बलकार जी कहंदे उन्नी देर असीं जिहड़ा आ तहसील ऑफिस जाके कानूगो साहब नूं मिल जाने। तो हुण असीं इत्थे कानूगो साहब नूं मिलण आए हैं और इत्थे जिहड़े लोग गड्डी पार्किंग लवाउंदे आ वो इन्हां नूं इह कहण लग पे कि तुसीं इत्थे कमरा पा के रह लो, क्योंकि उन्होंने दस्सिया मैनूं कि पिछले लंबे समय तो संघर्ष कर रहे हैं और रोज़ जां एक दो दिन बाद गेड़ा इन्हां दा वजदा ही है। और हुण देखदे इन्हां नूं इंसाफ मिलदा कि नहीं मिलदा। अंदर जाके एक वारी कानूगो साहब नाल गलबात करन दी कोशिश करदे। आओ भाजी। असीं अंदर कानूगो साहब नूं मिल चुके हैं और कानूगो साहब ने कैमरे के अगे बोलने तो मना कर दिता, लेकिन असीं लिख लिया कि उन्होंने अपना की बयान दिता। तो करतार जी वो कहते हैं कि नंबर खसरा 21 आबादी बे हाँ जी है ना, और पिंड के मालकां ने जिहड़े मकान है, जिवें वो कहते कि चन्नी साहब ने कि लाल लकीर ते कब्जा कर सकते, तो वो कहते कि ड्रोन नाल जिहड़ा नक्शा बनना फिर रजिस्ट्री होनी और नाल लगदे जिहड़े मकान जिहड़े मालक आ उन्होंने नाल लगदे मालकां ने जिहड़ा कब्जा कीता है। और 2.5 कनाल छप्पड़ की तुसीं गल करदे, पर वो कहते मौके ते छप्पड़ जिहड़ा है नहींगा। ਅਸੀਂ अर्जी ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੇ 8/10/21 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ अर्जी, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ अर्जी ਅਸੀਂ 3/3/22 ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2016-17 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੂਰਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ 21 ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। पर चन्नी साहब ने भी यही कहा कि चलो जिन्होंने कोई सिर ते छत नहीं आ वो बैठे ठीक है, छप्पड़ ते कब्जा करन तां नहीं किते आया। देखो मैं एक बेनती करदा, चन्नी साहब ने कहा सी गरीब लोग जिहड़े लाल लकीर अंदर बैठ लो, साडे ये 10 पिंडां चों सब तो अमीर बंदा आ, सब तो अमीर बंदा 10 पिंडां चों सब तो अमीर बंदा। और मैं ED नूं भी दरखास्त देण जा रहा भी ये एक 4-5 खेतों का मालक आ, इसका कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई फाइनेंस नहीं, भी इस एक अकाली दल के साबका सरपंच को इन्नी प्रॉपर्टी बनाई कित्थों इन्हें। अच्छा, जिहड़ा असीं अंदर सवाल लिया कानूगो साहब तो कि ये तो मार्क DC साहब ने कीता सी BDPO नूं कि वो जाण, फिर उन्होंने जिहड़ा जवाब दिता तुसीं सैटिस्फाई हो? देखो जी ये गल गोलमोल हुई आ। ਜਦੋਂ ਇਹ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 25/22 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ BDPO ਪਰਸਨਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਤ ਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜੀ BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ BDPO ਬੰਗਾ ਟੂ ਗੋ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦਿਨ 10 ਡੇਜ਼, पर BDPO ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ 22/2 ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾ ਲਓ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ, ਗੈਟ ਐਂਡ ਡਨ ਵਿਦ 3 ਡੇਜ਼, ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਅਪ। ਸੀਰੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ 22/2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ This is a serious issue. Get it done within 3 days. Inquiry and put up. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ 24/2 ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਰਜੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਪੜ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਭ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਂ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮਿਤੀ 8/10/21 ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1/10/21 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ? ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਗੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੋ ਖੜੇ ਸਰਪੰਚ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਔਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਖਾਲਾ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ, ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛੱਪੜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਇਹ 2016-17 'ਚ ਪੂਰਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਲੂੰਗੇ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਕਨਾਲ ਆ ਤੇ ਦੱਬ ਲਿਆ 2-2.5 ਕਨਾਲ ਵੱਧ। ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਪਿੰਡੋਂ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਦਾ 17 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡਰਦਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਮਰਾ ਦੂ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 1/10/21 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਅੱਜ 22 ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਦਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆਨੇ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 23 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ BDPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋਣ। ਜਦ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ BDPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਪੱਖਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਵਾਏ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਇਹ ਚੱਲੀ ਖੋਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ BDPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ, ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਆ, ਔਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਿਓ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਤੀਜੇ ਗੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ BDPO ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ BDPO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜਾਂ 9 ਤੋਂ 9:30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸੁਣੂੰਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੂਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕੀਰ 21 ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤਾ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕੀਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ। BDPO ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਪਊਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ FRI ਤਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਨਾ BDPO ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਜੀ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਵਾਧੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਲੈ ਲਈ 21 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਤਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜੀ ਕੋਲ ਆ ਦੇਖੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24/1 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ BDP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ 24/3 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅਰਜੀ ਹੈਗੀ 1/10/21 ਦੀ ਹੁਣ 24/3 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ 24/3 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜੋ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਆ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਈ ਹੋਊਗੀ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 17,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਈ 6 ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 24 ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਚ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਆ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ CM ਬਣੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਧੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ BDPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਤਰ 14/1/22 ਦਾ ਸੀ 14/1/22 ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ 8/3/22 ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 24/1/22 ਨੂੰ 24/3 ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਭਾਈ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ 24 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ 25 ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਮਪੁਰ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੀ ਆ ਬੰਸ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾਈ ਆ ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਧ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੰਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗਲੀ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮ ਲਓ ਦੱਸ ਦੇ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹਨੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਆ 2-3 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਚ ਆਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪਿੰਡ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਰੋਪ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਆ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪੱਠੇ ਮੇਰੇ ਵੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਝੋਟਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਛੱਲ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਹੋ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਸੁਕਾਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੱਲੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਪਟਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਅਸਲੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਸਾਬਕਾ ਬੋਲੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹਾਂ ਬੋਲਣ BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਈ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਘਮਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਸੀ ਕਿਸਕਾ ਘਮਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਮਾਰਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘਮਾ ਛਪੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ
ਮਗਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਛੱਪੜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਿਆ ਸੀ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਚਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 96 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 96 ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੱਪੜ ਪੂਰੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਲੀਆਂ ਦਿਖਾਓ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿਸੇ ਘੁੰਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਕੀਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋ ਖੜੇ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਛੱਪੜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਛੱਪੜ ਬਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣੇ 92 93 ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ 2017 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਛੱਪੜ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 17 ਚ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ 17 ਚ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 92 93 ਚ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ 92 93 ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੂਰਿਆ 92 93 ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਿਆ 16 17 ਚ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ 16 17 ਚ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਚਤ ਆ ਸਾਂਝਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਸਾਂਝਾ ਥਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰ ਕੋ ਸਭ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਆ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਛੱਪੜ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ 2-3 ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਛੱਪੜ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਮੈਡਮ ਸਰਪੰਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਮੁੱਦਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਛੱਪੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਸਰਪੰਚ ਆ ਤੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜੋ ਮਸਲੇ ਆ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਆਫਿਸ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਆਫਿਸ ਬੰਗਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਟਰ ਆ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛਡਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੋਬਾ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਏਜੰਟ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸੇਮ ਆ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੱਪੜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਬਲਕਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਕਾਰ ਉਰਫ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਜੀ
ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਪੂਰੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ? ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੰਡ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡਰੇਨ 'ਚ, ਤੇ ਡਰੇਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਛੱਪੜ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲੀ। ਇਹ 2016 ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪੇਜ ਤੇ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਟਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਾਲੀਆਂ, ਆਹ ਕੋਠੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਕੋਠੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਟਾਲੀਆਂ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ NRI ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੱਪੜ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬ ਗਿਆ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਆ। ਫਰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 5 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 17/1 6/14 ਦਾ ਜੀ। ਇਹ 3 ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਚਟਾਲਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੰਨੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਉਹਨਾਂ ਛੱਪੜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਧੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਖੂਹ ਦਾ ਤੋੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਛੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ। ਬਸ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਪੰਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਫਰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਿਰਫ 36.5 ਫੁੱਟ ਆ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ 111 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ 36 ਚੋਂ 111 ਕੱਢ ਦੀ ਗਏ, 73 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੂਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਰੱਖਤਾ ਮੈਂ ਅਰਜੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਖਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਬਗੜ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੀਗੋ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਇਸ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 2016 ਚ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਛੱਪੜ ਪੂਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਪੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਹਾਂ, ਆਹ ਪਲਾਟ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਪਲਾਟ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ। ਆ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਲੂੰਗੇ ਚ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਟੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੋਬਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਕਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਸਕਿੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰ ਕੋ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਲੜਾਈ ਇਹ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਦੋ ਦਰਜੀਆਂ ਨਾ। ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਸੀ 41 SDM ਦਫ਼ਤਰ 8/10/21, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ 13/11 DC ਦਫ਼ਤਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੀ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਸਰਕਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਛੱਪੜ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 26 37 38 38/1। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ NRIਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਖੁਦ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਮਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਆ, ਇਹ ਇਹਨੇ ਟਾਂਕ ਜਠੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਉਦੋਂ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਾਇਆ 38 ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ 38 ਦਾ ਨਹੀਂ, 38 ਦਾ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲ ਆ। 38 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 37 ਤੇ 26 ਆ ਟਾਂਕ ਜਠੇਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਂਕ ਜਠੇਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ DC ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਖੜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਰਖਾਸਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਿਣਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ 38 ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 38 38/1 3726 ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਬੀ ਹੋਈ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ, 3 ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ। ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਗਈਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਛੱਪੜ ਸੀ ਇਸਨੇ ਪੂਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਾਂਕ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਆ, ਖਾਨਖਾਨੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੱਦੋ, ਪਿਆ ਟਾਂਕ ਜਿੱਥੇ ਦੇ 10 ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਮੱਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚ, ਤੇ 2 ਕਨਾਲ ਉਹ ਵੇਚ ਜੂਗਾ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 24 ਨੂੰ ਆਈਓ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿਅਸਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਕੋਨ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ।